சொல்லுகிறார், எரேமியா ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, கர்த்தாவே உன்னுடைய கரம் என் மேல் வந்தபோது ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕರವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ நான் அப்படியே அமர்ந்து விட்டேன். ನಾನು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. நான் அப்படியே அமர்ந்து விட்டேன். ನಾನು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. எவ்வளவு பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? தலை தூக்கி ஒரு அல்லேலூயா ಎಲ್ಲ சொல்லுங்க. ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்ன ஆண்டவர் செய்ய போகிறார்? ದೇವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? கர்த்தருடைய கரம் எங்க மேல் இன்றைக்கு இறங்க போகிறார். ಇವತ್ತು ದೇವರ ಕರವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. அந்த கரம் என்ன செய்ய போகிறது? ಆ ಕರವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ஆமென். ஓடிட்டு இருக்கிற உன்னுடைய வாழ்க்கை கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உட்காரும்படி செய்ய போகிறார். ಓಡ್ತಾ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂರುವಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நியூஸையே பார்த்துட்டு இருக்கிற உன்னுடைய வாழ்க்கை அவரையே பார்க்கும்படி மாற்ற போகிறது. ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನನ್ನೇ ನೋಡುವಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. கர்த்தருடைய கரம் என் மேல். ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ದೇವರ ಕರವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ. கர்த்தருடைய கரம் என் மேல். ಯಾಕೆ ದೇವರ ಕರವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ? ஆமென். கர்த்தருடைய கரம் என் மேல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் நான் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று. ದೇವರ ಕರವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಾರಣವೇ ನಾ ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ. The first thing God expects you to do. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿನ್ನಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ಎದುರು ನೋಡುವುದು. Separate a time for God. ದೇವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂದು ಸಮಯವು. Take it as a voice of God, my dear church. ದೇವರ ಸ್ವರವು ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರ ಸಭೆಯೇ. அதிகாலையிலே 2 மணி நேரம் கர்த்தருக்காக ஒதுக்கிடுங்க. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ 2 ತಾಸು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. Amen. Please, I would request you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. There is emergency. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ The ಇದು. nation is in emergency. ದೇಶವು ಇವತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. People are dying all over the world. ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು எவ்வளவு தாகமாய் நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಾಹದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. இந்த வாழ்க்கை ஜெபத்துக்கே ஊழியத்துக்கே அர்ப்பணித்து விட்டு வேற எதுவுமே காணாமல் போனாலும் அது வர்த்தான ஒரு வாழ்க்கை. ಈ ಜೀವನವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೋ இந்த காலை நேரத்தில் உற்சாகப்படுத்துங்க. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Sit in the presence of God more. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂರಿ. என்ன செய்கிறீயோ எது செய்கிறீயோ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ஆனால் இவ்வளவு நேரம் ஜெபத்தில் அமரணும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை இந்த இடத்திலிருந்து செய்யாமல் நீ போகாதே. ಇಷ್ಟು ತಾಸು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೀ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ரோடு ஜெபிக்க வருகிறதோ வருதில்லையோ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ ಆಗುತ್ತೋ ಬರಲ್ವೋ. ಆಮೆನ್. உனக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் ஜெபித்து உனக்கு பழக்கம் இருக்கிறதோ இல்லையோ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ஆனால் ஒண்ணு சொல்றேன், ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, பெரிய ಸರ್ಜನ್ ಇல்லாம போகலாம். ನೀ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಆರ್ಡಿನರಿ ஒரு ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರலாம். ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀ தேவைப்படுறயா? ಆದ್ರೆ ನೀ ಬೇಕು ರೀ. ಈಗ ನೀ தேவைப்படுறயா? ಈಗ ಬೇಕು. கர்த்தர் மிச்சத்தை பார்த்துக்கொள்வார். ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. பெரிய பெரிய ஜனங்களை வந்து அவர் விருந்துக்கு கூப்பிட்டார். அவர்கள் வராத போனதுனால ஆமென் தெருவில் இருக்கிறவர்களை அழைத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ದೊಡ್ಡ ಹಣವಂತರನ್ನು ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. calling you. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. எப்பொழுது there was no vision, there was amen scarcity for the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ ಒಂದು ದರ್ಶನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನೇ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. அப்பொழுது ஆண்டவர் ஒரு குழந்தையை தேர்ந்தெடுத்தார். இல்ல சாமுவேல். ಆಗ ದೇವರು ಒಂದು ಮಗು ಸಾಮುವೇಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ. அப்பொழுது கர்த்தர் உன்னையும் பயன்படுத்த முடியும். ಆಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. அந்த நேரத்தில் கர்த்தர் தான் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರಂ ಉನ್ ಮೇಲ್ ವೈಕ போகிறேன். ನನ್ನ ಕರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ನೀ ಅಮರುವಾಯಾ? ನೀ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ನೀ ಅಮರುವಾಯಾ? ನೀ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ನೀ ಅಮರುವಾಯಾ? ನೀ ಕೂರ್ತೀಯಾ? ಆಮೆನ್. ನಾಟ್ಗಳು போகிறது தெரியாதபடி, ದಿನಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ, பகலும் இரவு ஆகிறது தெரியாதபடி, ರಾತ್ರಿನ ಹಗಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರುವ ಕುಳಮಾಯಿ ಮಾರುகிறது தெரியாதபடி, ಕಣ್ಣುಗಳು ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆபிக்க ஒப்புக்கொடுப்பா. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಆಮೆನ್. இரண்டாவதான காரியம், ಎರಡನೇವಾದ ಕಾರ್ಯ, எப்பொழுது தேவனுடைய கரம் எங்கள் மேல் வருகிறது, ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಕರವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೋ, எப்பொழுது நாங்கள் அவருடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து அவருடைய சமூகத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறோம், ಯಾವಾಗ ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. நீ எந்த இடத்தில் இருக்கணுமோ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். ದೇವರು ನೀನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? You will be brought to your ministry place. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀ ಕೊಂಡೋಗಲ್ಪಡ್ತೀಯಾ? Amen. Do you know how God used amen Elijah? ಎಲಿಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? Everything was according to the timing. ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. டைமிங் மெயின்டெய்ன் பண்ணார் ஆண்டவர். ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. Jesus ministry எப்படி இருந்தது தெரியுமா? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆ ಹೇಗಿತ್ತು? Everything time. ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಯ. Amen. ಎಲಿಯಾவுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க. ಎಲಿಯನ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿ. Amen. He was in the presence of God. ಆತನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ The hand of the Lord was upon him. ದೇವರ ಕರವು ಆತನ ಮೇಲೆ He ಇತ್ತು. prayed. ಆತ
ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ when he was soaked in the presence of God, ಆತನ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮುಳುಗಿ ಹೋದಾಗ the Holy Spirit told him, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, now this is the time for you. ಈಗ ನಿನಗೆ ಸಮಯ. Need now go to Ahab. ಈಗ ಅಹಾಬನ ಬಳಿ And ಹೋಗು. Ahab ಗಿಡ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಅಹಾಬನ ಬಳಿ Amen. ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Amen. When you are in the presence of God, ನೀನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ the Holy Spirit will bring you. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. The Holy Spirit will bring you. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎவ்வளவு பேர் ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? ಎவ்வளவு பேர் ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Amen. If you read Acts chapter 8, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು verse ಓದಿದ್ರೆ 39, ಅದರಲ್ಲಿ 39ನೇ ವಾಕ್ಯ, 29ನೇ ವಾಕ್ಯ. Philip was led by the Holy Spirit. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಕೊಂಡೋಗಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆವಿಯಾನವರೇ brought. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, when I am soaked in the presence of God, ಯಾವಾಗ ನಾನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ, I will be the man of the hour. ನಾನೇ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು. Amen. சரியான இடத்தில் சரியான நேரத்தில் சரியான காரியத்தை செய்ய சரியான மனுஷனாய் நான் மாற போறேன். ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾನೇ. நீயா புஷ் பண்ண அது நடக்காது. ನೀನೇ ತಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ. புஷ் பண்ண ஆகாது. ನೀನೇ ತಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ. அந்த டெலிவரிக்கு ஒரு டைம் இருக்கு. ಆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯವಿದೆ. அந்த டெலிவரிக்கு டைம் இருக்கு. ಆ ಒಂದು ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸಮಯವಿದೆ. அந்த டாக்டர் புஷ் பண்றாங்களோ, ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, அப்பொழுதுதான் ஒரு ರಿವೈವಲ್ பிறக்குது. ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. Holy Spirit எப்போ புஷ் பண்றாரோ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಯಾವಾಗ ಪುಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, you need to wait. ಅದು ತನಕ ನೀ ಕಾಯಬೇಕು. You need to wait. ನೀ ಕಾಯಬೇಕು. You need to be, amen, obeying what the doctor says to you. ಆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Holy Spirit சொல்றதை செஞ்சிட்டிரு. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರು. காரம் உன் மேல் இருக்கிறது. ಆತನ ಕರುವು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ஆனால் எப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறாரோ, ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆತನ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ, he will bring you. ಆಗ ಅವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡೋಗುತ್ತಾರೆ. Your dreams become your reality. ಕನಸುಗಳು ನಿಜ ಜೀವನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க.